Hi everyone. In today's video, I'll be teaching about Module 1's DFA concepts. Since Module 1 includes topics like DFA, NFA, Epsilon NFA, and conversions, covering everything in one video would be lengthy. I'll be dividing the first module into parts so that you can be confident on each topic. So first we'll go with definitions. Definitions are asked for 5 to 6 marks. So it is very important that you go through this. I'll read it out. Alphabet, it is defined as set of finite symbols. Symbols are nothing but numericals or alphabets. Or you can also write it as a finite non-empty set of symbols. The symbol sigma denotes the set of alphabets of a language. So sigma is used to denote the alphabet. Alphabet is nothing but set. It is a set which includes both numericals and alphabets. String, a finite sequence of symbol from the alphabet sigma. So from alphabet sigma, it is a sequence of symbols. Symbols is nothing but this 0 or 1, a or a comma b, like that. So sequence is one after the other. Here we have 0 0 1 1. So these are called as strings. These are called as alphabet. Empty string means string with zero occurrence of symbols denoted by epsilon. Length of string, number of symbols in a string denoted by mod w. So length of string is given by mod w. W is equals to a1, a2, a3 until an. So this is string, okay? They have given the string. In this, what is the length of this set? That is n. From 1 to n we have the length. In this a1, a2, a3, we just have three strings here. So we have written 3. Length of empty string is 0. Concatenation of string. If w1 and w2 are two strings, w1 w2 is the concatenation of strings obtained by writing letters of string w1 followed by letters of string w2. So we know what is concatenation, that is w1 dot w2. w1 is equals to a1 a2 until an. This is just an example. w2 is equals to b1 b2 till bm. w1 concatenation w2 is given by a1 a2 concatenation of b1 b2 bm. So w1 length, we have it as n. So there are n number of a1, a2, a3 until n. And we have m number of b here. So n and m together they make n plus m. So w1 length of w1 concatenation w2 would be n plus m. This is optional, this length part. You just keep this concatenation part in mind. Next we have substring. A string x is substring of w if string x occurs consecutively in w. Alphabet is a comma b, that is input alphabet. W is equals to string is add. Here a is substring, d is substring, and dd is substring. So these are all the part of the string, so they are substring. And empty string is a substring of every string. Empty string can be a substring of every string. Every string is substring of itself. So empty string and a string itself can be substrings, okay? Proper substring, it is a set of substring except the string itself. So in substring what we saw, string will be subset of itself. If string is not a subset of itself, it will be proper substring. Next we have prefix of string. We know prefix means if we have a b c, starting occurring symbols would be prefix. The substring x is a prefix of xy if substring x occurs at beginning of xy. So if a string x occurs at beginning of xy, it will be a prefix. So we have an example, a comma b is the input alphabet, string is awa. Epsilon, that is here there will be epsilon, right? So epsilon can be a prefix, a can be a prefix, a b can be a prefix, a b a also can be a prefix. Suffix of string, a substring x is said to be suffix of yx if x occurs at end of string yx. So in prefix the x will occur at starting and here the x will occur after the string, that is at the end. Example, sigma is equals to a comma b, w is equals to aba, that is string is equals to aba. Suffix can be, here also it can be epsilon. If nothing is there, it is considered as epsilon. So epsilon can be a suffix of string. This ba can be a suffix of string. This a can be a suffix of string and whole aba can be suffix of string. Next we have proper prefix. A substring x is a proper prefix of a string xy if substring x occurs at beginning of xy and y should not be equivalent to epsilon. So proper prefix means the same definition as prefix, you have to add this line. Y should not be equivalent to epsilon. In proper suffix also it's the same. The same definition as suffix and at end of yx, y is not equal to epsilon. You have to just add this line. And we have length of string, number of symbols in the given strings. So length of string is nothing but how many symbols are there in that string. In this we have aba, that is 3 symbols.
Reverse of a string, writing all the symbols of a string in reverse order. So if it is denoted by W par R, and here length of string is denoted by mod W. So W par R is nothing but reverse of string. W is equals to ABB. Reversal of this will be BBA. Replication of string. Replication is nothing but repetition of strings. It is repetition of string for specified number of times denoted by W par I. So I value will decide how many times the repetition should happen. W par 0 means it will not repeat any number of times, 0 number of times. So it will be epsilon. W par 1. W par 1 means it will just repeat one time. If the symbol is AB or if the string is AB, it will repeat one time. If it is true, it will repeat twice. So next we have power set. Power set means set of all subsets of a set denoted by 2 par A or P of A. So it is just a set of subsets, that's it. So here we can see. So 1 is a subset of this. So here we have written set of 1. This means set, isn't it? If we write something in braces, it means it is a set. So 1 is a subset, and this whole thing is set of subset. That is what they have given, set of all subset. So you have to write all the subset and you have to enclose them with the braces, flare braces. Clean closure or star closure. So clean closure or star closure means the same. It is a set of string of length 0 to infinity, occurs in alphabet. So it includes 0 also here. You have to keep this in mind. Positive closure, it is a set of string of length 1 to infinity. So in clean closure, it is 0 to infinity. In positive closure, it is 1 to infinity. Here it is starting from epsilon because it includes 0. And here it is starting from 1 because it doesn't include 0. And we have language. Language is a set of string, that is sequence of symbol over an alphabet sigma. We have the example here. And if they ask variations of power of an alphabet, you should write clean closure and positive closure, that is this both. Next we have power of an alphabet. If sigma is an alphabet, we can express the set of all string of certain length from that alphabet using an exponential notation, that is sigma par k. Sigma par k is the set of string of length k. So k denotes the length, each of whose symbol is in sigma. So sigma is equals to 0, 1. If we take sigma input alphabet as 0, 1, then sigma par 0 would be epsilon. Sigma par 1 would be, this is the length, 0, 1. Sigma par 2 should be, it should be in 2 to length, that is 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 3, it should be in set of length 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. It's like that. And we'll discuss the problems on DFA. So if they ask define DFA, in previous video I've explained complete DFA concept. If you have not watched that, I'll suggest you to go and watch that and come so that you'll understand the DFA concept in brief. So we'll be moving on to DFA sums. There are 10 problems which I have taken from previous year papers and model question papers so that you can understand the concepts easily. First question is draw a DFA to accept string of A's and B's having at least one A. First you have to understand the question. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. DFA to accept strings of A's and B's having at least 1A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1A ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1A ಇರಲೇಬೇಕು. 0 ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್. 1A ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ A B A A A B B A B B A. So in this we are having at least 1A. So we'll start with the DFA construction. So initial state ge you have to put this arrow mark. Initial state ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ initial state ಇಂದ 2 strings or 2 symbols A B ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ you have to analyze. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ DFAನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದು A. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ Q1 ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ A ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ Q1ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ B ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಟು Q1 ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು Q1 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ B ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ B A ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. I hope you understood that. And next in Q1 we have self loop because at the end it can contain any number of string. Self loop ಅಂದ್ರೇ any number of string ಅಂತ. ಸೊ A ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ, B ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ 1 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ A ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ A B ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. A
A on B, it is in final state, it is getting accepted. A is getting accepted and loop A is getting accepted. So that's it. This is the basic DFA structure. After drawing this transition diagram, transition functions ಬರೀಬೇಕು. transition functions ಏನಿಲ್ಲ, this symbol indicates del, that is transition function ಅಂತ. Q0 A ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, Q0 B ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. Q0 on A ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ Q1, Q0 on B Q0 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, Q1 on A ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ Q1, Q1 on B ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ Q1. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ DFA ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗು 0 1 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 0 ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ABA. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ a string, ABA should be a part of string, that is known as substring. So if any problems like this are given, ಇವಾಗ 3 input alphabet ಇದ್ದರೆ 3 string or some number of string ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸು +1 ಆಗುತ್ತೆ. Here we have 3 string ಅಲ್ವಾ, that is 1 2 3 plus 1 state. I will show here. See 1 2 3 4 states ಆಗುತ್ತೆ. Initially we are starting from Q0 and Q3 is the final state. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಯು ಪುಟ್ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಲೈಕ್ Q0 Q1 Q2 Q3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ ABA, ರೈಟ್ ABA ಫಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ. Q0 Q1 Q2 Q3. This will be the final state. First you write ABA. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗು ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Q0 ಇಂದ A ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ B ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ Bನ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ A, B. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು Q0 ಮುಗೀತು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಆಗಿದೆ Bನೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Q1ನಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ B ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ A ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ A, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A ಅಲ್ವಾ, ಸೊ A. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q1 ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ A. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನವರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ABA ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ABA ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ Q0 on 1 A ಹಾಕಿದ್ರೆ A ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇನು BA. ಸೊ BA ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. BA ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ BA is starting in Q1 only. So we will put a self loop. So Q1ಗೆ it's completed that transition of both A and B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ Q2 A ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ B ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆನ್ Q2. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A ಆ್ಯಂಡ್ Q1 ಇಂದ Q2ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ B ಆ್ಯಂಡ್ Q2ಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ B ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ B. ಸಿ ABB ನಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಡ. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡೆಡ್, ABA ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು A, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ BA ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ A ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ A ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ B ಇರೋದ್ರಿಂದ ABB ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ABA ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ABA is starting here only, so we will put a loop, like we will put a transition here. ಸೊ DFA ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, this is B. DFA ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ABA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಮೇಲೆ +1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ABA ಲೈಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ A, B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ Q1 ABA
ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ತಿರ್ಗಾ ಎ ಬಿ ಎ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೂಪ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ substring is getting interrupted in between, we'll move it to the first state. ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ಬಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಿ ಎ ಬಿ ಎ, ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಒನ್, ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಟು ಆನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಟು ಆನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ Q3 and Q3. This is the transition function. So next time we have to accept the strings of A's and B's that contain not more than 3 B's. So suppose ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 Bಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, 3 ಬಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ Q0, Q1, Q2, Q3 is the final state because B 3 B's accept ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ Q3 ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊತೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಒನ್ನಿಂದ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q2 ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Q3ಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿರ್ಗಾ ಬಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಎ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಎ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಎ ರೀಡ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ W belongs to A, B. No two consecutive characters are same in W. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ A's ಆರ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ B's ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ W belongs to A, B star. No 2 consecutive character are ಸೇಮ್ ಇನ್ W. ಸೊ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Q0, Q1, Q2 ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ Q0 ಇಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು Q2 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ Q1 ಎಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ Q1 ಏನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಎನ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q2 ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ Q1ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. Q2 QD ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸಿ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ QDಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ AB. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ L is equals to W belongs to 0, 1. W has 0, 0, 1 as substring. ಸೊ W 0, 0, 0, 1 as substring ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ
001 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 001 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ 0,1, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ 1. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ Q0 ಅಪಾನ್ ಲೂಪ್ Q1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. Q1 ಇಂದ 0 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟೆಡ್. ಸೊ 1 ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ 1 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 0. ಸೊ 0 ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 0 0 0 1 ಇದ್ದರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೂಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಫೈನಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. And now we have length of W mod 3 is equals to 0. That is L is equals to W belongs to 0, 1. Length of W mod 3 is equals to 0. So suppose itara length problems kottidre, you have to keep in mind that length problems alli we will not add +1 state. Just substring, suffix, prefix problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಂತ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ we will not add anything. Suppose if there is 3, that is mod 3, there will be just 3 states. We'll understand the sum. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ mod 3 is equals to 0. ನಾವು ಆ ಲೆಂತನ್ನ mod 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ mod 3ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 0, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Q0 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Q1 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Q2 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ DFA, ದಟ್ ಈಸ್ Q0 Q1 Q2. ದೆನ್ ಫಸ್ಟು Q0ನ ನಾವು 0ಗೆ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 0ಗೆ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ mod 3 0 ಬಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ 0 ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ 0 ಬಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 ವಿ ಆರ್ I'll explain better. I'll just explain it by writing. See, what they have given is W mod 3 should be equal to 0. So W mod 3 equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 1 2 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬಂದರೆ ಅಗೇನ್ 3 mod 3 ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 1 2. ದೆನ್ Q0ನ 0ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, Q1ನ 1 ಆ್ಯಂಡ್ Q2ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟೇಟ್ Q0 Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q2. ನೌ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ Q0 ಯಾವುದಕ್ಕೆ mod 3 is equals to 0 ಬಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಮಥಿಂಗ್ mod 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇವಾಗ W mod 3 is equals to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ Q1 ಫಾರ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0 ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೆನ್ Q0 ಇಂದ 1 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು Q1. ಇವಾಗ Q1 ಇಂದ 0 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. 0 1 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ 1 Q0 Q1, Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ 1 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ 1 1 ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನು 3. ಸೊ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ 1ನ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ದಟ್ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸಿ 1 1 ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ Q1 ಮೇಲೆ Q0 Q1 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 1 0. ಸೊ 1 0 ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 ಅಂತ ಆದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 2ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ Q1 ಇಂದ Q2ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ 0 ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ 1 0ಗೆ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 mod 3 is 2 only, right? So it's like that. It's little bit tricky until you practice. Once you practice it will be easy. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q1ಗೆ 1 ಮತ್ತು 0 ಆಯಿತು. Q2ಗೆ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. Q0 Q1 Q2. ಸೊ Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ 1. Q1 ಇಂದ Q2ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q2 ಮೇಲೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, 1 ಮತ್ತು 0.
ಇವಾಗ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವಾಗ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 101 ಅಂದರೆ 5 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ. 5 mod 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 mod 3 is 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 2 ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ 1 0 ಮೇಲೆ ಬಂದು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 mod 3 is 1. ಸೊ ಆನ್ 0 ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈ mod 3 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ದೆನ್ ಡ್ರಾ DFA ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡ್ರಾ DFA ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ 0 to 9 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 0 to 9ಅಲ್ಲಿ 3ಇಂದ ಯಾವ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 0 3 6 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ 1 4 7. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ mod 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 5 8 ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3, ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 0. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರಿಮೈಂಡರ್ 0ಗೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ 1ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 2ಗೆ. 0 1 2. So we have to do the transition for all 3 numbers, that is decimal numbers. So in previous sums and all we have done transitions for just 0 ಮತ್ತು 1 ಅಲ್ವಾ. Here we have to do for all this. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ತಿರೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 3 6 9 ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 4 7. ಸೊ 1 4 7 mod 3 ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈಂಡರು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 5 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಸ್ಟೇಟಿಂದ 0 3 6 9 1 4 7 ಮತ್ತು 2 5 8ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ Q1. ಸೊ 0 3 6 9ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ Q1 ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. 1 + 0 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 3 6 9 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ 1 mod 3, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 5 8 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. 1 2 ದಟ್ ಈಸ್ 3. 3 mod 3 ಇಸ್ 0. ಆವಾಗ ಅದು 3ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 5 8 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ 1 4 7 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 1 + 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 mod 3 ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಓನ್ಲಿ. 2 mod 3 is 2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ 1 4 7 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 2, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q1 ಆಯಿತು. Q1ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0 6 9 ಆ್ಯಂಡ್ 1 4 7 2 5 8. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 0 3 6 9 2 5 8 ಮತ್ತು 1 4 7 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, 1 + 1 2, 2 + 0 2 + 0 ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. 0 3 6 9 ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 4 7 for this. So 1 + 1 2, 2 + 1 4 7, 2 + 1 3. ಸೊ ಈ 3 ಬಂದಾಗ 3 mod 3 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ 1 4 7 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 4 7 ಆಯಿತು. 2 5 8. ಸೊ 2 5 8 1 + 1 2, 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 5 8 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 + 1 2, 2 + 2 4. 4 mod 3 is 1. So here it will go 2 5 8. So this is messy. I will share the notes of this where you can refer to this. Next sum we have DFA to accept strings of A and B's having odd number of A's and even number of B's. So odd number of B's ಮತ್ತು even number of odd number of A's ಮತ್ತು even number of B's. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ even number of A's and odd number of B's or odd number of A's and odd number of B's, ಆ ಥರ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್
4 states, because even and odd number of A's get 2 states and even and odd number of B's get 2 states. So the trick to remember here is ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ Q0 Q1 Q2 Q3 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. Q0ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. Q1ಗೆ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, Q2ಗೆ 1 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, Q3ಗೆ 1 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3. This horizontal thing should be A and vertical thing should be B. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ B ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಲು A ಅಂತ ಲೈಕ್ ಲೂಪ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. And if the question is given as even number of B's and odd number of A's in this symbols, this will be considered for B and this will be considered for A. Okay, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ B 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B's ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A ಅಲ್ಲಿ 1 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ Q2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಜಸ್ಟ್ Q2 ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q1 ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B's ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ B ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A 1 1, ದಟ್ ಈಸ್ Q3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Design a DFA to accept string of A and B where language W mod 5 is equals to length of W mod 5 is equals to length of W mod 4. So this types of questions banaga, I have taken simple example to first make you people understand. Length problems, so you have to see the length ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 2s are 6, 6 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ W mod 3 ಅಂದರೆ 0 1 2 ಬರುತ್ತೆ, W mod 2 ಅಂದರೆ 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 0 1. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ 3 2s are 6 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 into 5, ದಟ್ ಈಸ್ mod 5 is equals to W mod 4. 5 4s are 20. ಸೊ Q0 ಇಂದ Q19 ವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು mod 5 ಅಂದರೆ 0 1 2 3 4 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 0 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ 0 1 2 3. ಸೊ 0 1 2 3ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ Q19 ಇಂದ Q0ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ 0s and 1s, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 0 or 1. ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಸಮ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೋ ಸಮ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟು 2. ಈ ಥರ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0 and 1. ಸೊ 0 and 1 ತೊಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 0 1 ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 0 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ Q0 ಇಂದ 0 ಮುಗೀತು, 1 ಮುಗೀತು. Q1 ಇಂದ 1ಗೆ 0 1 ಆಯಿತು, ಬಟ್ 0 ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 0 1 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 0s and 1s ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ DFA ಸಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ NFA ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PYQs and model paper. Thank you. Don't forget to like the video and subscribe to the channel.